अंदर भी एक विकार है जिस करके उसने उसे विकार नूं अपने ते हावी करके जो विकार उस ते हावी हो गया तो उन्होंने फिर उस विकार करके मौत सहेड़नी पै गई। हाथी कुंचर इस दे अंदर भी एक विकार है काम का जिस करके इनू मौत सहेड़नी पै गई। उस विकार करके दुखों का सामना करना पिया। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते ने हरण जिहड़ा है वो ना सुनन का बड़ा आशिक है। उहदी सुनन की तीव्रता उहदे अंदर जिहड़ी है ना बहुत है। कंडा हेड़ी का नाद जो सुनता है ना वो मगन हो जाता है। तो जो शिकारी शिकार करन आउंदा है तो कंडा हेड़ी का नाद वजाउंदा है तो हिरन उहदे वल खिंचिया चला जाता है उस आवाज़ वल। इन्नी को प्यारी आवाज़ हुंदी है उसकी, उन्होंने इन्नी को प्यारी आवाज़ लगती है, उहदे विच इन्ना को मस्त हो जाता है। कहते उसनों फिर जो शिकारी दे नेड़े पहुँचता है तो की हुंदा है, शिकारी उसका शिकार कर लैंदा है। दूसरा विकार है मच्छी अंदर। मच्छी अंदर एक विकार है जीव के स्वाद का। उसनों उस जीव के स्वाद ने मार लिया। शिकारी आया, कुंडी दे विच मांस का टुकड़ा सुटिया ਜਾਂ समुंदर दे विच मांस का टुकड़ा सुटिया तो उपर जाल सुटिया तो मच्छी नूं पकड़ लिया। कहते उस कुंडी दे विच की कीता, मांस के टुकड़े नूं फसाया होया है तो मांस का टुकड़ा देख के मच्छी की लालसा हुंदी है, अंदर सोचती है कि कितना को प्यारा होएगा, कितना को चंगा होएगा ये मांस का टुकड़ा पाउण वाला, कितना रहम दिल होएगा जिन्हें मेरे वास्ते मांस का टुकड़ा सुटिया है। तो कहते वो जीव के स्वाद कारण उधर नूं खिंची जाती है। तो जिस वेले मांस का टुकड़ा नूं खिंचदी है तो वह कुंडी कहते उहदे मूँह विच फस जाती है और शिकारी उसनूं कुंडी नूं खिंच के कहते मच्छी नूं पानी तो अलग कर दिंदा है। तो पानी नालों विछड़ के अलग होकर तड़फ तड़फ के उसकी मौत हो जाती है। यही स्वाद जिहड़ा हिरन दे अंदर सी ना वो साडे अंदर भी है। हिरन नूं भी सुनन दा बड़ा, जो कंडा हेड़ी की आवाज़ सुनती है ना, सुनता हिरन तो कहते उहदे च मस्त हो जाता है। तो बंदे अंदर भी एक अवगुण है सुनन का। ये भी सोचता है हर वेले इहो ही कहता है, दौड़दा इसे वास्ते फिरदा दुनिया विच कि लोग मेरी शोभा करी जान। बड़ा चंगा बंदा है जी, बड़ा ही मेहनत करता है, बड़ा कुछ कमाया है, बहुत कुछ खटिया है। आ शोभा सुनने वास्ते ना इन्हां कन्नां नूं कहंदे इसे पासे लाण वास्ते, कहंदे शोभा सुनने वास्ते दिन रात दौड़िया फिरदा है। बुरे कर्म करता है कि कोई मेरी वडियाई करे, मेरी शोभा करे कि मैं कितना मेहनती बंदा है, इन्ना कुछ बना लिया इन्हें। बंदा अपने कन्नां नाल सोचता है कि मैं दूजे की निंदा सुनी जावां, अपनी शोभा सुनी जावां। बस इसे ही नशे विच कहंदे वो सारी जिंदगी बुरे कर्मां वाले राह ते तुर पैंदा है। अंत फिर की हुंदा है जी, गुरु नानक दे दर दा असल राह उन्होंने नहीं पता चलता। मच्छी दे स्वाद, मच्छी दा जिहड़ा जीवन है ना उन्होंने उहदे स्वाद ने मार लिया। तो जिहड़ा स्वाद मच्छी ने अपने कहंदे अपने अंदर वो पैदा किया होया ना खाण दे जीव दे स्वाद का, वो एक अवगुण बंदे अंदर भी है। अवगुण है जी जीव दे स्वाद का, माड़े पदार्थां का, तरी का, और बहुत सारे स्वाद जिहड़ा शरीर करके नहीं सिर्फ जीव दे स्वाद करके खांदा है। और इस जीव के स्वादा ने इन्ना को विकारी बना दिता है, इन्हों ये नहीं पता लगता कि मैं की खा रहा, खाई जाना, बस खाई जाना है। और कहते उस जीव के स्वाद ने इतनियां को बीमारियां ला दित्तियां, मुड़ जो डॉक्टरां पास जाता है फिर पछतांदा है दिन रात। जीव के स्वाद ने बंदे नूं इन्ना को लोभी ते लालची बना दिता, खाण लग्गिया सोचदा नहीं कि मैं की खा रहा, ये मैनूं की हानि होएगी।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਖਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੇ ਸਿਰਫ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਹੈ ਭਿਰੰਗ, ਭੌਰਾ। ਭੌਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਦ, ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਸਵਾਦ। ਭੌਰਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਸ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਗੰਧੀ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਡਣ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਗਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਰਸ ਮਾਣ ਲਾਂ, ਹੋਰ ਰਸ ਮਾਣ ਲਾਂ। ਮੁੜ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਕਲਮਾਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਡਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤੜਫ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਰੋਗ ਹੈ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਹੰਢਾ ਲਈਏ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਪਤੰਗਾ। ਪਤੰਗੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਔਗੁਣ ਹੈ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਟ ਵਗਦੀ ਲਾਈਟ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਲਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀਵੇ ਕੋਲ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੜਫ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਵਾਸ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏ। ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੰਗ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹਾਥੀ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਔਗਣ ਹੈ ਕਾਮ ਦਾ। ਉਸ ਕਾਮ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਮ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਸਹੇੜਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ, ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹਥਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਟੋਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਖ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹਥਨੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹਥਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਥਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਖੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੱਡੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਤੜਫਦਾ ਭੁੱਖਾ ਭਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਾਮ ਦਾ ਭੂਤ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਨ 5 ਜੀਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਗ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕ ਦੁਖ ਵਿਨਾਸ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੂੰ, ਹੋਰਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਪੰਜ ਦੁਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮਹਿ ਤਾਕੀ ਕੇਤਕ ਆਸ। ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਔਗੁਣ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਔਗੁਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜੇ ਹੀ ਨੇ। ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜੇ ਹੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀਏ? ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਔਗੁਣ, ਇੰਨੇ ਸਰੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪੰਜੇ ਔਗੁਣ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਂਗਾ? ਇਸ ਦੇ
ਬਚਨ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਨ ਦੀ ਕਦ ਤੱਕ ਆਸ ਰੱਖੀਏ, ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੋਭ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚੁਗਲੀ, ਕੁਸੰਗਤ, ਮਾੜਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ, ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀਵ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ, ਉਹ ਦੀਵਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਜੋਤ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵ ਪਰਖਹੀਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ ਕੋ ਕੁਛ ਕਿਛ ਤੁਲਹਾ ਬੰਦੋ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੱਟ ਲੋ। ਇਹਾ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਵਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਚਾਰ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਤੇ ਪੋਤੇ ਖਾਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਏਗਾ, ਵਧੀਆ ਹੰਡਾਏਗਾ। ਪਿਆਰਿਆ, ਆਪਣੀ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਖੀ ਸੰਗੀ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫਰੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫਰੋਲ ਕੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਆਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨ ਅਚੇਤ ਸੰਭਵ, ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਅਸੋਚ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਾਨੁਖਾ ਅਵਤਾਰ ਦੁਲਭ ਤੇਹੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਹੀਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਉਪਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਬੰਦਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਕੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਮਾੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹ ਨੀਚ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਮਾਨੁਖਾ ਅਵਤਾਰ ਦੁਰਲਭ ਤੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ। ਪਿਆਰਿਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੜਾ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ,